We lovingly welcome one and all for our online Sunday school program in the highly exalted name which is above every name of our Lord and Savior Jesus Christ. எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் உயர்த்தப்பட்ட நாமமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நாம் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த ஞாயிறு பள்ளி நேரிலை நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Our Lord Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. He never changes, he never leaves us nor forsakes us. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். அவர் ஒருபோதும் நம்மை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, நம்மை கைவிடுவதும் இல்லை. So we cannot do anything without him. So let's seek his guidance and grace in prayer before we begin our online Sunday school program. Unblessed Swami, we thank you, Lord, for this day and this time that you've given to us to gather together as Sunday school children in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Lord Jesus, we pray that you will bless this online Sunday school. We pray that you will be with us throughout this session. We pray that you will bless us, O Lord, and help us to hear your still small voice. Help us to be able to rejoice in you and sing praises to your holy name, to praise you and to worship you with the whole of our heart. Help us to listen to the word of God being shared and help us to benefit from it, O Lord Jesus. Help us to hide all your word in our heart, Lord. எங்க இருதயத்துல ஒளித்து வைத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. கேட்பதை மறக்காதபடிக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசுப்பா. அது மாத்திரம் இல்லாம மெமரி வேர்ஸை வாசிக்கிறதுக்கும் மெமரி வேர்ஸை மனப்பாடம் பண்ணி அதை அனுப்புறதுக்கும் எங்களுக்கு உற்சாகத்தின் ஆவியை தாங்க இயேசுப்பா. இந்த செஷனை ஃபுல்லா உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்குறோம். நீங்க பரத்துல இருந்து எங்களை வழி நடத்துங்க. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆசீர்வதியும், ஒவ்வொரு பாடலையும் ஆசீர்வதியும், மெமரி வேர்ஸ் செக்ஷன் எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதியும் இயேசுப்பா. எல்லாம் இந்த கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையும் அவங்க குடும்பத்தாரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட உதவி செய்யுங்க. லார்ட், இந்த ப்ரேயர் டைமை கூட ஆசீர்வதிங்க. எங்க மத்தியில நீங்க எங்க ஜெபங்களுக்கும் விண்ணப்பங்களுக்கும் செவி சாய்த்து அநேகருக்கு you have healed people, you have blessed people, oh Lord Jesus, we thank you for that, Lord. தொடர்ந்து எல்லா ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட்க்கும் அந்த ப்ரேயர் டைம்ல கூட எங்க மத்தியில இருந்து எல்லா விண்ணப்பங்களுக்கும் செவி சாய்த்து அற்புத விதமாக வழி நடத்துங்க. மறுபடியும் ஒரு முறையாக we commit the whole session, the online Sunday school today into your hands. We seek your presence, Lord. We seek your blessings, Lord. We seek your guidance and your provision from heaven above. We ask this prayer in the sweet and the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. We are exhorted to praise the Lord in Psalm 117 for his merciful kindness which is great towards us and his truth which endures forever. கர்த்தர் நம்மேல் வைத்த கிருபை நிமித்தமும் என்றென்றைக்கும் உள்ள அவருடைய உண்மை நிமித்தமும் அவரை துதிக்க சங்கீதம் 117 நாம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறோம். So let's join our Sunday school children in singing praises to the Lord. Chorus number 199, page number 39, Walking with Jesus. Walking
Thank you, children, for your meaningful and melodious songs. According to Matthew 24:35 and Luke 21:33, heaven and earth will pass away, but God's word will endure forever. மத்தேயு 24:35, லூக்கா 21:33 படி வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். So let's take time to hide God's word in our hearts. Now let's hear the memory verse recording sent by our Sunday school participants. Praise Lord, my name is Marley. I am from KG. சங்கீதம் 24 அதிகாரம் 4 வசனம். கைகளில் சுத்தம் உள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசி இல்லாதவனுமாயிருந்து தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்பு கோடாமலும் கபடாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே. தேங்க்யூ. Praise Lord, my name is K. Yogasti. I am from KG. சங்கீதம் 24 அதிகாரம் 4 வசனம். கைகளில் சுத்தம் இல்லாதவனும் தன் இருதயத்தில் மாசு இல்லாதவனுமாய் இருக்கிறவனே தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்பு கொடாமலும் கபடாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே. Praise the Lord. My name is R. Abhinaya, KG. சங்கீதம் 24 அதிகாரம் 4 வசனம். கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாய் இருந்து தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமலும் கபடாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே. தேங்க்யூ. My name is Yamiria. I am from KG. சங்கீதம் 24 அதிகாரம் 4 வசனம். கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசுள்ளவனுமாயிருந்து தன் ஆத்மாவை மாயைக்கு ஒப்பு கொடாமலும் கபடாய் ஆணையிடாமல் இருக்கிறவனே. தேங்க்யூ. We praise and thank God for enabling our children to learn God's word, record, and send in their videos. We encourage more children to send in their memory verse videos in the coming days. According to Psalm 119 verse 105, God's word is like a lamp unto our feet and a light unto our path. It leads us, guides us, and shows us the way wherein we should walk. சங்கீதம் 119:105 படி கர்த்தருடைய வசனம் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமும்
நம்முடைய பாதைக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது. அது நாம் நடக்க வேண்டிய வழியை நமக்கு காண்பித்து போதித்து நமக்கு வழி காட்டுகிறது. So now we have our Sunday school auntie in our midst to share God's word. May our Lord help us to hear His voice. Sunday class பிள்ளைகளுக்கு இதை கேட்டுக்கொண்டு யாவருக்கும் பிரைஸ் லார்ட். நம்ம ஜெபம் பண்ணி ஆரம்பிக்கலாம். எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள கர்த்தாவே, இந்த அருமையான சாயங்கால வேளைக்காக நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்னொரு கர்த்தருடைய நாளிலே எங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். கடந்த வாரங்களிலே இந்த ஆண்டவரே மோட்ச பிரயாணத்தை படிக்க ஆண்டவரே உதவி செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த 3 வாரங்களாக சொல்றதுக்கு நீ உதவி செய்தி ஆண்டவரே, அதற்காக ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு வந்து 4வது வாரம் இந்த வார்த்தை கொடுக்கும்போது இதை ஒத்தாசையை அனுப்பியதும் சகாயம் பண்ணியலும் உன் வாயை விரிவாய் தர அதை நான் நிரப்புவேன் என்று சொல்லி இந்த வார்த்தை நிறைவேற்றலும் ஆண்டவரே பிள்ளைங்களுக்கும் கேட்குற யாவருக்கும் பிரயோஜனமாக ஆசீர்வாதமாக இருக்க உதவி செய்தாலும் சத்துரின் காரியங்களை அவமாக்கியாலும் எங்களை தெளிக்கப்பட்ட ரத்தத்தின் கீழாக வைத்துக் கொள்ளும். ஆண்டவரே இந்த காலத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்து எங்கள் கர்த்தர் அருமை ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தாழ்முறை எடுக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். நம்ம போன முறை கடைசியா அந்த உண்மையை பற்றி படித்தோம். அவன் எப்படி ஆண்டவருக்கு கடைசி வரைக்கும் உண்மையா இருந்தான். கடைசியில் அவனை வந்து அந்த இடத்துல அவனை கொலை செஞ்சுட்டாங்க. ஆனால் அவனுக்காக ஆண்டவர் அதாவது ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தாரு. ஒரு கிரீடம், அவனுக்கு ஜீவ கிரீடம் ஆண்டவர் ஆயத்தமாக அவனுக்காக வச்சிருந்தாரு. இது கடைசி வரைக்கும் பார்த்தோம். இது வந்து நம்ம 3 வாரமாக முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு 4வது வாரம் பார்க்குறோம். இன்னைக்கு புதுசாக பார்க்குறவங்க கடைசி இந்த 3 வாரத்துக்கு முதல்லேருந்து அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும். இப்போ மட்டும் பார்க்குறவங்க போன வாரம் பார்க்கலன்னா அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த லெசன் புரியும். அதனால இதை கண்டினியூஸாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும். சரி, இன்னைக்கு வந்து ஒரு வசனம் படிச்சுட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். எபிரேயர் 10:23 கடைசி பாகம். வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறாரு. எபிரேயர் 10:23. சரி, நம்ம இந்த லெசன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த கிறிஸ்டியான் மட்டும் தனியாக போயிட்டு இருக்கான். இந்த பிரயாணத்தில் அவனுக்கு அந்த உண்மை இல்லை. இவன் மட்டும் தனியாக போயிட்டு இருக்கான். போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பின்னால ஒரு சத்தம் இருக்கு. யார் இது, யாரோ வராது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறான். சத்தம் கேட்குது ஸ்டெப்ஸ்ல. அந்த சத்தம் கேட்குற மாதிரி இருக்குன்னு திரும்பி பார்க்குறான். பார்த்தா ஒரு ஆள் வராது. இப்போ அவன் கேட்குறான், உன் பேர் என்னது அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ அவன் சொல்கிறான், என் பேர் வந்து திட நம்பிக்கை. இப்போ முதல்ல எனக்கு வந்து என் பேர் நம்பிக்கை இல்லாதவன், ஆனால் இப்போ என் பேர் திட நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறான். ஏன் உன் பேர் திட நம்பிக்கை அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ அவன் சொல்கிறான், ஏன் என் பேர் திட நம்பிக்கைன்னா, நான் வந்து என் ஊர் வந்து அந்த மாயாபுரி. அந்த மாயாபுரியில் வந்து நான் இருக்கும்போது உங்கள் 2 பேரையும் பார்த்தேன், உண்மையவும் உன்னையும் பார்த்தேன். அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய சுவிசேஷம் எவ்வளவு வல்லமையா இருக்கு, அப்புறம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு வல்லமுள்ள ரட்சகர் அப்படின்றதும் நான் பார்க்க முடிஞ்சுது. அப்புறம் உங்க வாழ்க்கையை பார்த்தோம். நீங்க எப்படி எவ்வளவு சாட்சியா இருந்தீங்க. நாங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் அடிச்சாங்க, உங்களை துன்புறுத்தினாங்க, கல் அடிச்சாங்க, உங்க மேல கம்பினால குத்துறாங்க. ஆனா கூட நீங்க என்ன பண்ணீங்க, 2 பேரும் அமைதியா பொறுமையா காத்திருந்தீங்க. அப்ப அதை நாங்க பார்த்தோம். எனக்கு அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அப்ப நான் என்ன யோசித்தேன், இனிமேல் நம்ம இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடாது, நான் வந்து இதை விட்டுட்டு உங்களை பின் தொடர்ந்து வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன். சரி, இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. சரி, நமக்கு ஒரு துணை கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டே வரோம். பேசிட்டே வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து அங்க நல்லா ஆண்டவர் என்னென்னலாம் ஆயத்த பண்ணி வச்சுக்கிறாருன்றத அவங்க என்ஜாய் பண்றாங்க. அங்க வர வழியில வந்து ஒரு ஆறு இருக்கு. அது பக்கத்துல வந்து நல்லா பழத்தோட்டம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து புல் மைதானம்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் அவங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. பாருங்க, அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டாங்க. அப்புறமா அந்த பழத்தெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க. அப்புறம் அந்த புல்லுல கொஞ்ச நேரம் படுத்து ரெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்புறம் சங்கீதம் 23ஆம் சங்கீதத்தை சொல்லிட்டு ஆண்டவர் எப்படி எவ்வளவு அருமையா நம்மளை வழி நடத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க. அப்படி பேசிட்டு அவங்க போகும்போது அவங்க வழியில வந்து ஒருத்தன் வரான். அவன் பேர் வந்து உபாய். அவன் வந்து என்ன செய்யறான், இவங்க முன்னாள் இவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டான். அந்த படம் அவனுக்கு உபாய் படம்லாம் இல்லை. சரி, உபாய் அவன் பேர். அவனுடைய இதை வந்து இவங்க 3 பேருமா சேர்ந்து
அந்த போன தடவை நம்ம வாயாடி ஒருத்தன் சேர்ந்தான்னு பார்த்தோம், அது மாதிரி இவனும் சேர்ந்து போறான். அப்ப இவங்க எல்லாம் பேசும்போது இவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, இவனை பத்தி பேசுறான். என்ன சொல்றான், எனக்கு ரிலீஜன்னா ரொம்ப இஷ்டம், ஆனா அதுக்கு ஏதாவது எதிர்ப்பு வந்துச்சுன்னா நான் அதை விட்டுருவேன் அப்படின்றான். அப்புறம் என்னன்னு சொல்றான், நான் கிறிஸ்டியனா இருக்கிறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம், ஆனா நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்துக்கு இது ஒன்றும் உதவி இல்லைன்னா நான் அதை விட்டுருவேன் அப்படின்னா. அப்ப இவங்க பார்த்தாங்க, இந்த ஆளையோட நம்ம போறது பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு அவனை விட்டுட்டு போயிட்டான். போயிட்டு அப்புறம் தான் என்ன பண்றாங்க, அந்த மைதானம் வழியா புல் வழியா அப்படியே வராங்க. வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த இடத்துல ஆண்டவர் எவ்வளவு அருமையா நமக்கு ஒரு சவரட்சனை செஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சந்தோஷமா பாட்டு பாடுறாங்க. சங்கீதம் 23 சொல்லி பாட்டு பாடி ஆண்டவர்கிட்ட நன்றி சொல்றாங்க. பாரு, இந்த தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி நம்ம ஆண்டவர் வார்த்தையை குடிக்கிறோம். இந்த புல்வெளி வந்து நமக்கு பாருங்க எவ்வளவு பச்சையா நல்லா ஆண்டவருடைய வாக்கு திட்டத்தெல்லாம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துது. அப்புறம் இந்த பழம்லாம் வந்து ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்குற ஆசீர்வாதம், தினந்தோறும் எவ்வளோ ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு வராங்க. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றாங்க. பாருங்க, ஆண்டவர் நமக்கு அப்பப்போ என்ன பண்றாரு, நம்ம பிரயாணப்பட்டு போகும்போது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில இந்த இவங்களுக்கு இந்த புல்லு மைதானம் தண்ணி பணம் அது மாதிரி கொடுத்தது போல நமக்கும் கொடுத்து நம்மளை என்ன பண்றாரு, பலப்படுத்திட்டு வர்றாரு. சரி, இவங்க அப்படியே பேசிக்கிட்டு ஆண்டவர் உனக்கு என்ன செய்தாரு அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு வழியில வரும்போது அவங்க வந்து அந்த ராஜா பாதையை விட்டுட்டாங்க. பாதையை விட்டுட்டு இன்னொரு வழியா போறாங்க. பக்கத்துல பாருங்க ஒரு வழி எழுதிட்டு, அது பேர் பைபாத் மேடம். அந்த வழியா போக அவங்களுக்கு வந்து வழி கடினமா இருக்கு. அப்போ இந்த திட நம்பிக்கை சொல்றான், அண்ணா கிறிஸ்டியன், அது வந்து நமக்கு போற வழி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது, நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்றான். அப்பா இவன் சொல்றான், இரு, நம்ம முன்னால ஒரு ஆள் போறான், அவன் பேர் வீண் உறுதி வெயின் கான்பிடன்ஸ். அவன் பேர் வந்து வெயின் கான்பிடன்ஸ். இப்ப அவனை கேக்குறாங்க, நீ நல்லா இருக்கியா, எங்க போற அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இந்த வழி எங்க போகுதுன்னு கேக்குறாங்க. அவங்க சொல்றாங்க, இந்த வழியா செலஸ்டியல் சிட்டி அங்கதான் போகுது அப்படின்றான். சொன்ன உடனே அப்ப கிறிஸ்டியான் சொல்றான் திட நம்பிக்கை கிட்ட, பாரு நான் சொன்னது கரெக்டு தானே, பாரு நம்ம போற வழி சரிதானே அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா இவனுக்கு ஏதோ சந்தேகமா இருக்கு, போற வழி போக போக கஷ்டமா இருக்கு. அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா, அவங்களுக்கு பைபிள் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிட்டே போகுது, ஜெபம் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் குறையுது, ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியல. அப்ப அவங்க என்ன யோசித்தாங்க, சரி என்ன நம்ம வழி தப்பா போறோமா, எப்படி போறோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்காங்க. வழி தெரியவே இல்லை, இருட்டாயிடுச்சு, மழை வேற பெய்யுது, ஐயோ நம்ம தப்பான வழியில வந்துட்டோமோ அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்றாங்க, யோசிச்சுட்டே போறாங்க. போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால ஒரு இடத்துல போய் படுத்துட்டாங்க. சரி, அந்த இடத்துல போய் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு படுத்துட்டாங்க. பாருங்க, இந்த இடத்துல ரொம்ப களைப்பாயி அவங்க என்ன பண்றாங்க, படுத்துட்டாங்க. சரி, படுத்து தூங்கிட்ட பிறகு காலையில பார்த்தா பாருங்க, இவங்க இருக்கிற இடம் பேர் என்னது, டவுட்டிங் கேசில். இங்க ஒருத்தர் இருக்காரு பாருங்க, இந்த அரக்கன், பயங்கர அகோர ராட்சதன் இவங்க பேர். பாருங்க, இது வந்து கேசில். இங்க வந்து பாருங்க, இது கோட்டை, சாத்தானுடைய கோட்டை. தமிழ்ல வந்து இது வந்து சந்தேக துர்கம். இது இடம் பேர் வந்து பாருங்க, இந்த ராட்சதன் பேரு அகோர பயங்கர ராட்சதன். இவன் பேரு அகோர பயங்கர ராட்சதன். சரி, இப்ப இவன் கையில பாருங்க ஒரு இதை வச்சிருக்கான். இப்ப இவன் பாக்குறான், என்னது நம்ம இடத்துல வந்து யாரோ வந்து 2 பேர் படுத்திருக்காங்களே, யாரு அப்படின்னு பாக்குறான். பாருங்க, இந்த இடம் பேரு டவுட்டிங் கேசல், தமிழ்ல வந்து சந்தேக துர்க்கம். இங்க வந்திருக்காங்க பாருங்க. அப்ப இவன் யோசித்தான், என் எல்லையில வந்து யார் படுத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு அவன் கையில ஒரு கம்பு மாதிரி வச்சிருக்கான் இரும்புல, அதை தட்டிட்டே வரான். யாரு என் இடத்துல வந்து படுத்திருக்கிறது அப்படின்னு கேட்கறான். கேட்டவுடனே இவங்க முழிக்கிறாங்க, நாங்க வந்து மோட்சத்துக்கு போற பிரயாணிகள், நாங்க வந்து அந்த சில இதுல டிஸ்ட்ரக்ஷன், சிட்டி ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆசை புரிய விட்டுட்டு நாங்க பிரயாணமாகி அந்த உச்சித பட்டணத்துக்கு போறோம், நீ எப்படி எங்க இடத்துக்கு வந்த, ஏன் இடத்துக்கு வந்த அப்படின்னு அவன் என்ன பண்றான், அவங்கள குடிச்சுக்கிட்டான். இனிமேல நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, இங்க இருந்து போக முடியாது அப்படின்னு சொல்றான். சரி, அப்புறம் இவங்க வந்து இந்த பக்கம் இவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க. சரி, இவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, இவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டான். யோசிச்சுக்கும் போது அவன் என்ன சொல்றான், வாங்க உங்களை வந்து
ஒரு இடத்துல போட்டுருவேன் ஜெயில உள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டான். சொன்னவன அது எப்போ என்னைக்கு போட்டானா, அது அவங்கள வந்து புதன்கிழமை காலையில போட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து போட்டுட்டு அவங்கள என்ன சொன்னா, ஒன்றும் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்கல, ஒன்றும் கொடுக்கல. அவங்கள வந்து பயங்கரமான இருட்டறை, அதுல வந்து மண்டை ஓடெல்லாம் கிடக்குறாங்க. அந்த ரூம்ல மண்டை ஓடெல்லாம் கிடக்குது. அப்புறம் பாம்பு இருக்கு, டஞ்சன்லாம் அந்த மாதிரி இருட்டு அறையில அவங்கள போட்டு வச்சுட்டான். அப்புறம் இவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல ரெண்டு பேருக்குமே. அப்ப வந்து அந்த திட நம்பிக்கை சொல்றேன், கிறிஸ்டியான் நான் உனக்கு சொன்னேன்ல இந்த இடம் வந்து போகும்போதே சந்தேகமா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, நீ தானே என்ன பண்ண, இந்த வழி கரெக்டு தான் சொன்ன பாரு, நீ சொன்னதுனாலதான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப கிறிஸ்டியான் வந்து, ஐயோ சாரி திட நம்பிக்கை, அவன் என்னை மன்னிச்சுக்கோ, நான் தான் உன்னை தப்பா கொண்டு வந்துட்டேன், நான் உன்னை விட பெரியவன் தான், ஆனா நான் தப்பான வழியில உன்னை கொண்டு வந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்றான். சரி, அப்ப இவன் என்ன சொல்றான், ஒண்ணும் இல்ல நான் உன்னை மன்னிச்சிடறேன், ஆண்டவர் என்னை மன்னிச்சுட்டாரு, நானும் உன்னைய மன்னிக்கிறேன். ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மன்னிச்சுக்கிறாங்க, துணையா இருக்காங்க. இப்ப எங்க ரெண்டு பேரும் எங்க உள்ள இருக்கிறாங்க, ஆனா அவங்க தப்பி போறதுக்கு வழியே இல்லை. அது ரொம்ப பயங்கரமா இருட்டா இருக்கு, சாப்பிடறதுக்கும் ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு ஆள் நடமாட்டமும் இல்ல. அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. இந்த இடம் இந்த மாதிரி இருக்க, நம்ம எப்படி தப்பி போவோம், என்ன செய்யறது அப்படின்னு இவங்க யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க. அப்போ இந்த அரக்கனுக்கு ஒரு மனைவி இருக்கா, அவ பேர் கூச்சம். அவ பேர் என்னது, கூச்சம், டிஃபிடன்ஸ் இங்கிலீஷ்ல. பாருங்க, அவன் வந்து என்ன பேசுறான்னா, இந்த பாரு அவங்க நம்ம புதன்கிழமை அவங்க வச்சோம், ஆனா என்ன பண்றாங்க, இன்னும் அதே இடத்துல இன்னும் இருக்காங்க. அவங்க சாதாம இருக்கிறாங்கன்னா அப்ப ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும், அவங்க ஏதோ தப்பி போறதுக்கு வழி வச்சிருக்காங்க பொழுது. அதனால நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா, நீ போய் ஒரு கயிறு எடுத்துட்டு போ, அப்புறம் பாய்சன் எடுத்துட்டு போ, கத்தி எடுத்துட்டு போ, இதை மூணு அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு, இப்ப இது மூணு உங்களுக்கு இருக்கு, இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு உங்க லைஃப வந்து நீங்க முடிச்சுக்கோங்க, இங்க இருந்து பாத்துக்கோங்க. பாரு மண்டை ஓட்டெல்லாம் காட்டுறான், வெளியில போய் எவ்வளவு ஓடு இருக்கு பத்தியா, அடுத்தது உங்களுக்கு சேர்ந்துரும் அதுல அப்படின்னு சொல்றான். அப்ப அவங்களுக்கு என்ன பண்றதே புரியல. சரி, இவன் சொல்றது கரெக்ட் தான், மண்டை ஓடு நம்மளுக்கு அடுத்தது அங்கதான் ஆக போகுது. அப்ப கிறிஸ்டியான் சொல்றான் அவங்ககிட்ட, இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள இருந்துட்டு பேசிக்கிறாங்க. கிறிஸ்டியான் சொல்றான், ஆமா அவன் சொல்றது கரெக்ட் தான், நம்ம உயிரை மாய்ச்சிக்கு தான் செய்யணும், இங்க எது போறதுக்கு வழி இல்லையே அப்படின்னா. அப்ப பாருங்க, அந்த திட நம்பிக்கை சொல்றான், கிறிஸ்டியான் நீ என்ன சொல்ற, நீ ஏன் அப்படி பேசுற அப்படின்னா, ஏன்னா நீ வந்து அந்த அப்போலியனோட சண்டை போட்டு ஜெயிச்ச, அப்புறமேல் வந்து அந்த மரண இருளின் பள்ளத்தாக்குல வரும்போது சந்தோஷமா வந்து அந்த இருளெல்லாம் கடந்து வந்த, அப்புறமா அந்த மாயாபுரி சந்தையில கூட நல்லா என்ன பண்ண, விசுவாசத்துதான் நின்ன, இப்ப என்ன இப்படி பேசுற அப்படின்றான். ஆண்டவர் பிள்ளைங்களுக்கு சாத்தா என்ன பண்ணுவான், சில நேரம் அந்த சோதனையை கொண்டு வருவான், நம்ம உயிரை மாய்ச்சிக்கணும், நம்ம தற்கொலை பண்ணணும், கஷ்டம் துன்பம் இருக்கு அப்படின்னு அது சாத்தானுடைய ஆலோசனை. அதுக்கு நம்ம கேட்க கூடாது. இதுவும் வந்து சொன்ன பிறகு யோசிக்கிறான். அப்ப யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அப்ப கிறிஸ்டியான் ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க, நம்ம இத்தனை நாள் ஆச்சு, நம்ம ரெண்டு பேரும் இதேதான் பேசிட்டு, நம்ம ஜெபம் பண்ணலையே, நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம் அப்படின்னா. சரி, அவங்க ரெண்டு பேரும் பவுல் சீலா மாதிரி சிறைச்சாலையில இருந்தாமே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜெபம் பண்றாங்க. ஜெபம் பண்ணிட்டு திடீர்னு கிறிஸ்டியானுக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது, என் கையில வந்து பாரு ஒரு சாவி இருக்கு, அவன் கையில ஒரு சாவி எடுத்து காட்டுறான். பாருங்க, ஒரு சாவி இருக்கு என்கிட்ட, பாருங்க இந்த சாவியை காட்டுறான். இது வந்து வாக்கு தத்தத்தின் சாவி, கீ ஆஃப் பிராமிஸ். அது இது கீ ஆஃப் பிராமிஸ். அது இந்த சாவியை காட்டுறான். இது வாக்கு தத்தம் சாவி, இது என்கிட்ட இருக்கு, இதை வச்சு திறந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றான். சரி, நம்ம ஜெபம் பண்ணல, சரி ஆண்டவர் என்ன வேலை செய்யறாரு பார்க்கலாம் நமக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறான். சரி, யோசிச்சுட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் போய் அந்த கதவை திறக்கிறாங்க. அந்த கதவை திறந்து இது வேலை செய்தா பாக்குறாங்க. திறந்தா அந்த கதவை திறந்துச்சு. உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு, இந்த கதவை திறந்துச்சு. சரி, இன்னும் ஒரு கதவு இருக்கு நடுவுல, போய் அந்த கதவை திறந்து பார்த்தாங்க, அந்த கதவு திறந்துச்சு. அதுக்குள்ளேயே அவனுக்கு சத்தம் கேட்டுச்சு. பாருங்க, அவன் என்ன பண்றான், டேய் இவங்க என்ன பண்றாங்க, இங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடுறாங்க பொழுது என் இடத்த விட்டுட்டு, இவங்களை எப்படி நான் விடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பின்னால துரத்துக்கிட்டே வரான். இவங்களை எப்படியா இல்லைன்னா ஓடி போயிடுவாங்க, அதனால இவங்களை பிடிக்கணும் அப்படின்னு வரான். பாருங்க, இவங்க ஜெபம் பண்ணிட்டே ஓடுறாங்க. ஏன்னா இந்த கதவு ஃபர்ஸ்ட், இந்த கதவு
ரெண்டாவது ஒரு கதவு இருக்கு. அது திறக்கும் போதுதான் இவன் ஓடி வரும். பின்னால சத்தம் கேட்டுட்டு ஓ இவங்க தப்பிச்சு போறாங்க படுக்குது அப்படின்னு இவன் பின்னால ஓடி வரும். அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஐயோ ஏசப்பா எங்களுக்கு ஆபத்து காலத்துல உதவி செய்யணும். மெயின் டோர் அதுக்கு வந்து திறக்கணும். அது ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப அவங்க யோசிச்சாங்க, ஐயோ ஏசப்பா 2 திறந்துச்சு, இன்னொன்னு திறக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. திறந்து அந்த கதவு திறந்துச்சு. பாருங்க, அது திறந்து இவங்க தப்பிச்சு ஓட்டாங்க. ஆனா இவனுக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா, இவனுக்கு ஃபிக்ஸ் வருமா, அடிக்கடி ஃபிக்ஸ் வருமா. ஃபிக்ஸ் வந்ததுல அவன் என்ன ஆயிட்டானா, அவன் ஓட முடியல. அவன் அப்படியே அங்க கீழே விழுந்துட்டான். பாருங்க, அப்ப அவங்க 2 பேரும் தப்பி ஓடிட்டாங்க. பாரு ஏசப்பா எங்களை காப்பாத்துனீங்க, இந்த இடத்துல இருந்து நாங்க தப்பி ஓடுறதுக்கு உதவி செஞ்சீங்க அப்படின்னு ஆண்டவருக்கு அவங்க நன்றி சொல்றாங்க. இந்த பாடத்துல இருந்து நம்ம கூட இது ஒரு பாடம், வாக்குத்தத்தம் வந்து நம்ம எல்லாரும் எடுக்கிறோம். ஒவ்வொரு வருஷமும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா போய் சர்ச்சில் நம்ம என்ன பண்றோம், 31ஆம் தேதி போய் எடுத்துட்டோம். ஆனா அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நம்ம கேட்கறதே இல்லை, நம்ம அதை ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கறதே இல்லை. நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது ஏசப்பா கிட்ட அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நம்ம கேட்கணும். என்னுடைய வாழ்க்கையில கூட காலேஜ் படிக்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு பரீட்சையில பாஸ் பண்றதுக்கு நான் ஜெபம் பண்ணேன். ஏன்னா நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது தமிழ் மீடியத்துல படிச்சேன், காலேஜ்ல இங்கிலீஷ் மீடியம். அப்ப எப்படி எனக்கு ஆண்டவரை பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசித்தேன். அப்ப எனக்கு என்ன வசனம் கொடுத்தாருன்னா, என் ஜனங்கள் ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, யோவேல படிச்சேன். அப்ப அந்த வசனத்தின்படியே ஆண்டவர் எனக்கு என்ன பண்ணாரு, நான் பாஸ் ஆகிறதுக்கு உதவி செய்தாரு. அப்படியே என்னுடைய கல்யாண விஷயத்துல கூட ஆண்டவர் எனக்கு அருமையா உதவி செய்தாரு. எனக்கு என்னுடைய விசுவாசத்தினால எல்லாம் டிலே ஆகிட்டே போகுது. இது நடக்குமா அப்படின்னு எல்லாருமே யோசித்தாங்க. எங்க அம்மாவுக்கு அந்த வருஷம் என்ன வசனம் வந்ததுன்னா, பரலோகத்தின் தேவனானவர் காரியத்தை எங்களுக்கு கைக்குடி வர பண்ணுவார், நெகேமியா 2:20. எனக்கு என்ன வசனம் வந்துச்சுன்னா, உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுள். அதை நான் கார்டை எடுத்துட்டு அப்படி வரும்போது பிலிப் ஆண்டி என்ன கேட்டாங்க, உனக்கு என்ன வசனம்னு கேட்டாங்க. நான் இந்த பிராமிஸ் சொன்ன உடனே ஆண்டி சொன்னாங்க, திஸ் இஸ் த அப்பாயிண்டட் இயர்னா. இப்போ அதே போல ஆண்டர் அந்த வருஷத்துல எனக்கு அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றினார். அதனால பிள்ளைங்க நீங்க கூட என்ன செய்யணும், ஏசப்பா என்ன வசனம் கொடுத்துருக்காரோ அதை என்ன பண்ணணும், நீங்க மனப்பாடம் படிக்கணும், அதை ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க கேட்கணும். சரி, இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க, இதுல இருந்து தப்பிச்சு ஓடின பிறகு அவங்க என்ன யோசித்தாங்க, இந்த இடம் எவ்வளவு பயங்கரமான இடம், இப்படி நம்மளை போல பின்னால யாராவது வர்றவங்க இவங்கிட்ட மாட்டிக்குவாங்க, அப்ப எல்லாருக்கும் கஷ்டம். அதனால என்ன பண்ணாங்க, வெளியில ஒரு தூணியை ஏற்படுத்தி அதுல வந்து எழுதி போட்டாங்க, இது வந்து டவுட்டிங் கேசல், இந்த மாதிரி சந்தேக துர்க்கம், இங்க வந்து யார் இருக்கா, இந்த மாதிரி அரக்கன் இருக்கான், பயங்கர அகோர ராட்சதன் இருக்கான், இப்ப யாரும் இந்த பக்கத்துல வராதிங்க அப்படின்னு அவங்க எழுதி போட்டாங்க. சரி, அப்புறம் இவங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்க போற வழியிலேயே ஒரு இடத்துல திரவியகிரி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு யார் நிக்கிறான் பக்கத்துல, தேமா நிக்கிறான். அந்த தேமா வந்து கூப்பிடுறான், வாங்க பாருங்க என்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு, திரவியா இருக்கு, வாங்கன்னு கூப்பிடுறான். ஆனா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, அப்ப கிறிஸ்டியன் சொல்றான் அவங்க கிட்ட, என்ன சொல்றான், ஏய் இது வேணாம், அங்க நீ போனீங்கன்னா நம்ம வந்து மாட்டிக்குவோம். ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது, பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேற இருக்கு, நீ போனீங்கன்னா இந்த பண ஆசை ஒரு என்னது ஒரு ஸ்னேர் வலை மாதிரி இருக்கும், நம்மள குடிச்சுக்கும், அங்க போவாத அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அப்படி உடனே திட நம்பிக்கை என்ன சொல்றான், சரிண்ணா நீ சொன்னபடியே என்ன பண்ற, நானும் அங்க போல. இது வந்து இவங்க இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால, அந்த பக்க வழி மைதானத்துக்கு முன்னால இது நடக்குது. சரி, இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க தொடர்ந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க அடுத்த இடத்துக்கு போனோம்ல, அடுத்த இடத்துக்கு போறோம். சரி, அடுத்த இடத்துக்கு போகும்போது அது வந்து மழை வருது. நம்ம அப்பவே அங்கேயே பார்த்தோம், அந்த பியூட்டிஃபுல் பேலஸ் பியூட்டிஃபுல்ல வந்து ஒரு மலை வருதுன்னு பார்த்தோம். அது வந்து ஆனந்த மலைத்தொடர். சரி, அந்த மலைக்கு அவங்க வராங்க, அதை வந்து அங்கேயே பார்த்துட்டாங்க. அது அவங்க பாருங்க, ஆனந்த மலை பாருங்க, மலை பேரு ஆனந்த மலை. பாருங்க, அந்த மலைக்கு ஏறுறதுக்கு முன்னால இந்த இடத்துல வந்து நிறைய பழத்தோட்டம் இருக்குதான். அப்புறம் வந்து கார்டன், ரொம்ப அருமையான தோட்டம் இருக்கு. அப்புறம் பளிங்கு மாதிரி ஃபவுண்டன், நல்ல தண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷா வருது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, இங்க நல்லா குடிச்சிட்டு குளிச்சுட்டு இந்த பழம்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அந்த இடத்த ரொம்ப என்ஜாய் பண்றாங்க. அப்போ அங்க வந்து மேய்ப்பர்கள் வராங்க பாருங்க. இவங்க வந்து மேய்ப்பர்கள், இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த இடம் வந்து நம்ம ஆண்டவர் உங்களுக்காக தான் ஏற்படுத்தி வச்சுக்கிறாரு, நம்ம பிரயாணிகளுக்காக இந்த இடத்த வந்து
அனுபவிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்களாம், நீங்க வந்து இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்களே, நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க, நாளைக்கு நாங்க ஒரு இடத்துக்கு உன்னை கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி அப்படின்றாங்க. சரி, அடுத்த நாள் எங்க கூட்டிட்டு போறாங்கன்னா ஒரு மலைக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த மலை பேர் வந்து எரகில், அது பேர் வந்து தப்பரை மலை, தப்பரை பரம்பு. அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்ப அவன் என்ன சொல்றாங்க, நாங்க உனக்கு சொல்லித்தரோம் பாரு முக்கியமான காரியம்லாம். இது பேரு தப்பரை பரம்பு. அந்த மலைக்கு கூட்டிட்டு போறான். கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த மலையில வந்து உங்களுக்கு சில பாடம்லாம் சொல்லித்தரோம் என்னன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, சொல்லித்தரேன்னு இவங்களை மலைக்கு மேல கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. சரி, மலைக்கு மேல கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்கள மேல இருந்து பார்க்க சொல்றாங்க. அந்த மலையில இருந்து ஒரு உச்சிக்கு கூட்டு போயிட்டு கீழே கொஞ்சம் குனிஞ்சு பாருங்க அப்படின்றாங்க. பாருங்க, அவங்க கீழே குனிஞ்சு பாக்குறாங்க. இங்க வந்து என்ன இருக்கு, செத்து போன சவம் இருக்கு, எலும்பு கூடு இருக்கு. அப்ப இவங்க கேக்குறாங்க, இது என்ன அர்த்தம், என்னத்துக்கு இந்த எலும்பு கூடு இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, இது வந்து தவறா உபதேசம் பண்றவங்க நிலைமை இதுதான். ஒருத்தன் தான் நான் என்ன உபதேசம் பண்ணானா, உயிர் தேர்தல் இல்ல அப்படின்னு அவன் என்ன பண்ணானா, அவன் இது பண்ணிருக்கான், உபதேசம் பண்ணிருக்கான். அவனுடைய உபதேசம் வந்து என்னது, பொய்யானது. அப்ப என்னது, ஆண்டவர் உயிர் தெரிந்தாரு, அதை போய் அவன் உயிர் தேர்தல் இல்லைன்னு சொல்லி தவறான உபதேசம். அவனை பின்பற்றி மற்றவங்க எல்லாம் போனதுனால என்னாச்சு, அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன ஆயிட்டாங்க, செத்து போயிட்டாங்க. அத வந்து அவங்க சொல்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து பாரு, தவறான உபதேசத்துக்கு நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், இந்த மாதிரி உங்களோட லைஃப்ல வருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. காட்டிட்டு வந்து அவங்க அன்னைக்கு நைட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பாருங்க, அவங்க சொல்றாங்க, போறதுக்கு முன்னால சில காரியம் உனக்கு சொல்றோம் அப்படின்றாங்க. பாருங்க, இந்த ஷெப்பர்ட்ஸ் இவங்க வந்து மெய்ப்பர்கள் பேர் என்னன்னா, ஒருத்தர் பேரு கபடின்மை, இன்னொருத்தர் பேரு அறிஞன், இன்னொருத்தர் பேரு ஞானப்பியாசி, விழிப்பாளி. பாருங்க, இவங்க வந்து அவனுக்கு என்ன சொல்றாங்க, அட்வைஸ் பண்றாங்க, நீங்க வந்து நாங்க சொல்றத கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு. இப்ப அவங்க என்ன இங்கிலீஷ்ல வந்து வாட்ச்ஃபுல், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், சின்சியர், நாலேஜ். பாருங்க, இவங்க வந்து இப்ப இவங்க கேள்வி கேட்கறாங்க. என்ன கேள்வி கேட்கறாங்க, இப்போ எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த கைடு வந்து உண்மையானவர், இந்த மெய்ப்பெண் வந்து உண்மையான மெய்ப்பெண் அப்படின்னு எங்களுக்கு எப்படி தெரியும், நாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப இவங்க சொல்றாங்க, உண்மையான மெய்ப்பெண்ணா அவங்க வந்து சொல்றது ஆண்டவருடைய வசனத்தோட ஒத்துருக்கும். அப்புறம் அவங்க எப்பயுமே ஆண்டவருக்கு சரியான இடம் கொடுப்பாங்க, ரைட் பிளேஸ், ஆண்டவருக்கு முதல் ஸ்தானம் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ஆண்டவர் பாவங்களுக்காக மரித்தாரு, அப்புறம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டாரு, உயிர் தெரிந்தாருன்னு ஆண்டவருடைய உயிர் தெரிதலை பத்தி அவங்க சொல்லுவாங்க, அவங்க நம்புவாங்க. அவங்கதான் உண்மையான கைடு, உண்மையான வழி நடத்துறவங்க, மெய்ப்பர்கள். அவள்தான் அவங்க சொன்னது உண்மை இல்லை அப்படின்னா அவங்க உண்மை கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லி தராங்க. அப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, சரி நீங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க, நீங்க எங்களை நல்லா பராமரிச்சுங்க, உங்களுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. சரி, இவங்க இப்படி ஒரு இடமா போயிட்டே இருக்காங்க. இது வரைக்கும் நாம இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காங்க, ஆனந்த மலை தொடர் இது வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. சரி, இன்னைக்கு பாடத்துல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும், ஆண்டவர் வந்து அந்த வழியை விட்டுட்டு நம்ம தவறான வழியில போனா நமக்கு சந்தோஷம் இருக்காது, நமக்கு பைபிள் படிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இருக்காது, ஜெபம் பண்ண மாட்டோம். அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம போற வழி சரியானது இல்லை. இப்போ நம்ம சரி பண்ணிட்டு ஆண்டவர் கிட்ட திரும்பி வரணும். அப்புறம் ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தங்கள் கொடுத்துருக்காரு. பாருங்க, உங்களுக்கு என்ன வாக்குத்தத்தம் இந்த வருஷம் வந்துச்சு அதான் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. உங்களுக்கு கஷ்டம் வரும்போது ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும், ஏசப்பா இந்த வசனம் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, எனக்கு நிறைவேற்றி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. அது நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து கத்துக்கணும், வசனத்தை கேட்கறதுக்கு, வாக்குத்தத்தத்தை. அடுத்தது தவறான உபதேசம் பண்றவங்க, நம்மளை தவறான வழி நடத்துறவங்க கிட்ட நம்ம போகக்கூடாது. பாருங்க, ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல ஊழியக்காரங்களை, போதிக்கிறவங்கள யார் வச்சிருக்காரு, நம்ம நல்லவங்களா யாரு பார்த்துட்டு அப்புறமா அவங்கள பின்பற்றணும். சரி, இப்ப இவங்க இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காங்க. இந்த மோட்ச பிரயாணம் 4 வாரமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்த வாரமும் நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள கர்த்தாவே, இந்த அருமையான சாயங்கால வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த மோட்ச பிரயாணம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆண்டவரே,
கிறிஸ்டியான் தவறான வழியிலே சிக்கிக் கொண்ட போது ஆண்டவரே அவர்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது இந்த வாக்குத்தத்தம் என்ற ஆண்டவரே திறவுகோலினாலே அவங்க திறந்து அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க ஓடி வர உதவி செய்தீர், அவரை தப்புவித்து எங்களோட வாழ்க்கையில கூட ஆண்டவரே இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் உரிமை பாராட்டி கேட்டு ஆண்டவரே நாங்கள் கூட எங்களோட சுச்சுவேஷன்ல இருந்து வெற்றி பெற உதவி செய்தாலும் பிள்ளைகள் கூட ஆண்டவரே அதை கற்றுக்கொள்ள அவங்களுக்கும் நீர் உதவி செய்தலாம் ஆண்டவரே. எங்களோட வாழ்க்கையில கூட நன்றாக இந்த வார்த்தையை சொல்லிக் கொடுக்கிறவர்களை நாங்கள் கூட ஆண்டவரே பற்றிக்கொள்ள உதவி செய்யும். தவறானவர்களிலிருந்து நீர் எங்களை தப்பித்தரலாம் கர்த்தாவே. தேமாவை போல இந்த உலக ஆசையினாலே மற்றவர்கள் கவர்ச்சித்தாலும் அந்த வழியிலே நாங்கள் போகாதபடிக்கு உம்முடைய பாதையிலே நாங்கள் ராஜ பாதையிலே தொடர்ந்து நடக்க உதவி செய்தலாம் ஆண்டவரே. கேட்ட எல்லாருக்காக ஸ்தோத்திரம். பிள்ளைங்க படிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தலாம், எங்க இருந்தாலும் அவர்களை சாட்சிகளாக வைத்தலாம். எல்லாவற்றையும் எங்கள் கர்த்தரும் அருமை ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தாழ்மையோடு எடுத்துக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். கடைசியா நம்ம ஒரு சின்ன கோரஸ் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் அந்த பாட்டு பாடிட்டு முடிச்சிடலாம். உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறாரே வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர், உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறாரே வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர். எபிரேய 10:23, எபிரேய 10:23. Praise the Lord, children. We'll summarize in English the lesson. Last week we saw about Faithful, how he died as a martyr. Christian was walking along and he heard a voice and he asked his name. He said it was Hopeful. He was from this place, Vanity Fair. So we all have seen how Christian and Faithful have walked through the Vanity Fair and how they troubled them for the truth's sake, for the gospel's sake. So Hopeful saw it all, how they withstood it, and he started to follow the Lord. Then they saw a beautiful garden and they took some rest. They remembered Psalm 23 and verse 2. They meet one person by ends. He also joins them. He says, I like good religion and I would like to follow it. If there is any trouble, I will leave it. Then they decided they have to go with him or not to take him in. So he was also another person like talkative. They were very happy with God's provision and the blessing God gives us daily and the way he strengthens us in this journey. As they were talking and walking, they left the King's Way and entered into the bypath meadow. There is one person going before. His name is Vain Confidence. They asked him where this way is leading to, and he said that this way leads to the celestial city. But as they were walking ahead, they realized that they were losing interest on God's word and spiritual activities. They were tired and fell asleep. They were close to a place called Doubting Castle. They saw a giant who was around there. He came looking for them, what they were doing around this place, and he put them to a jail, which is a dungeon, on Wednesday. Christian asked for forgiveness to Hopeful, as it is he who brought him in the wrong way. And they both encouraged one another, and they didn't know what to do and how to escape. This giant had a wife. Her name was Diffidence. She was wondering, she told her husband, how they were still alive. And she asked him to take a rope, a knife, and some poison so that they can end their life.
He reminded Christian how the challenges he has overcome so far. So Hopeful was encouraging Christian and reminded that Satan brings temptations to God's children and he makes them to doubt. So both of them finally decided to pray. And then Christian gets an idea. He says, I have the key of promise. Let me try opening with this. The first door got opened. The another door also got opened. The giant heard the noise of the door opening and he started chasing them. They were wondering how the main gate door will open, and that also had opened. The giant, he used to get fits, so he couldn't chase them and they escaped. And the Lord was their very present help in their trouble. So, children, we should claim the promises of God in our lives. They also put a board so that other pilgrims don't pass by the same way. They saw Demas and he called them because he had a lot of money. And Christian said no, because the love of money is the root of all evil. You can see how they were kept in this giant's despair's dungeon. Then they come to a place called Delectable Mountains. They had a blessed time there. They met shepherds and who said God has prepared this place for the pilgrims to enjoy. They took some rest and they took them to another mountain the next day. You can see this, it's called Error Hill. They taught them some things and asked them to see from the top of the hill. And they bent down, they could see some dead bodies. They tell them that this is the end of people who are false prophets. The name of the shepherds are watchful, experience, sincere, and knowledge. The pilgrims have a doubt. They ask them how to find out who's a true servant of God. They tell them if what they preach is according to the word of God and they give God his right place and they believe in death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, then they are a true preacher. They thank them for the good hospitality they get with them. What do we learn from today's lesson? We should not go away from the right path. If we turn away, we should return to the Lord and claim God's promises. And we shouldn't go to the people who are false prophets and false teachers. We thank and praise God for speaking to us through His Word. Just as we prepare ourselves for various occasions, we learned that we need to prepare ourselves for the Lord's coming. We've been hearing about the lessons that we need to learn from our forefathers. Hope it has been a blessing to us. நாம் தொடர்ந்து ஜெகோஷம்மாவின் சாட்சியை குறித்து இப்பொழுதும் கேட்போமாக. Praise the Lord, dear children. We bring greetings to all of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறோம், and we hope that you are watching this online Sunday school program every week. Children, before we go for the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Psalm 78:6. It says, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. தமிழ்ல படிக்கிற சங்கீதம் 78:6. இனி பிறக்கும் பிள்ளைகளாக பின் சந்ததியார் அதை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் எழுப்பி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை சொல்லும்படிக்கு. 5వ వచనంలో ఉంది, రాగల తరంలో పుట్టబో పిల్లలు దాన్ని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని యందు నిరీక్షణ గలవారి దేవుని క్రియలను మరొకయుండి. And children, நம்ம கிளாஸ் போறதுக்கு முன்பாக ஒரு வசனம் வாசிப்போம். It's 1 John 1:3. It says, truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. Okay, குழந்தைகளை நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? சிட்டிஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூஜ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம், கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் சிட்டி என்ன? காதேஷ். அப்படின்னா என்ன? ஹோலினஸ்.
Second city என்ன? Shechem. Shechem என்ன? Shoulder. Third city என்ன? Hebron. Hebron means fellowship. Children, if you have joined us for the first time, we lovingly invite you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. இதே சேனல்ல நீங்க போயிட்டு ப்ரீவியஸ் வீக் கிளாஸ் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி புரியும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது த சிட்டிஸ் ஆஃப் ரிஃப்யூஜ். நான் அண்ணன் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன்னா A Word in Season to the Variant புக். ஓகேங்களா? பிரதர் பக்சிங் இந்த டெய்லி மெடிடேஷன்ஸ்ல அண்ணன் எடுத்து அதை உங்களுக்கு கிளாஸாக எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ தேர்ட் மீன்ஸ் ஃபெல்லோஷிப். ஓகே, முதலாவதாக ஃபெல்லோஷிப்னா என்ன? ஐக்கியம். நம்முடைய ஐக்கியம் யாரோட இருக்கிறது என்றால் பிதாவோடும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது. ஓகே, அதன் பிறகு நமக்கு ஃபெல்லோஷிப் யாரோட இருக்குது? ஃபெல்லோஷிப் வித் அவர் பிரதர், வித் அவர் பிலீவர்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு ஃபெல்லோஷிப் யார்கிட்ட இருக்கும் தெரியுமா? ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். பட் ஸ்கூல் நீங்கள் மாறும்பொழுது என்ன நடக்கும்? அந்த ஃபெல்லோஷிப் மாறிடும். ஆனால் சர்ச்சில் உங்களோட சண்டே ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? வயசாகிற வரைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே அங்கே சபைகளில் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் we must maintain our fellowship with our Father. When I say Father, God the Father and God the Son. எப்படின்னா காலையில் எழுந்த உடனே குவைட் டைம் நீங்கள் யாரிடத்திலும் பேசுறதுக்கு முன்பதாக ஆண்டோடைய வசனத்தை எடுத்து அதை வாசிக்கும் பொழுது, ஓகே, உங்களுடைய எல்லா கவலைகள், உங்களுடைய எல்லா இயக்கங்கள், உங்களுடைய எல்லா எண்ணங்கள், யுவர் தாட்ஸ், யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ், யுவர் பர்டன்ஸ், இஃப் யூ புட் இட் இன் ப்ரேயர், ஜெபத்தில் வைக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். பிஃபோர் வி சீக் எனி ஹியூமன் சிம்பத்தி, நாம் மற்றவர்களுக்காக அந்த கருணைக்காக வெயிட் பண்றதுக்கு பதிலாக we should get the favor of God. ஆண்டவரிடத்துல நமக்கு என்ன வேணும்? ஒரு ஃபேவர் கிடைக்கணும். ஓகே, அப்படி கிடைக்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுவார்? வழிகளை நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணுவார். நம்முடைய தேவைகளே அவர் சந்திப்பார். ஓகே, நீங்க அதை மறக்கவே கூடாது. பாருங்க, நம்ம ஏதாவது புது ஸ்கூலுக்கு நீங்க போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நிறைய பேர் காலேஜ் போயிருப்பீங்க, இல்ல புது ஸ்கூல் மாறி இருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தோணும்? எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கணும்னு சொன்னோம்ல. நிறைய பேர் யோசிப்போம், ஐயோ நமக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே. ப்ரே. ஆண்டவரத்துல நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவரே என்ன பண்ணுவாரு? உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஏத்த ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா ஆண்டவரே உங்களுக்கு கொடுப்பார். சீபர் பக்சிங் அந்த புக்ல எழுதுறாரு. அவர் 1929 என்ன பண்றாரு? ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் என்ன பண்றாரு? ஆண்டவரத்தை ஜெபிக்கிறார். ஆண்டவரே, நான் பெரிய இடத்துக்கெல்லாம் போயிருக்கேன், பெரிய பெரிய மாட மாளிகைகள்ல தங்கி இருக்கேன். ஆனா என்ன, பெரிய பெரிய ஹை கிளாஸ் ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா ஒரு நல்ல கிறிஸ்துவ வீட்டிலே நான் தங்கினது இல்லை என்று அவர் சொல்றார். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு? எனக்கு எந்த கம்ஃபர்ட்டும் வேணாம் ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு நல்ல கிறிஸ்டியன் ஹோம், ஒரு நல்ல வீடு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்றார். அதே வாரத்துல ஒரு லேடி வந்து அவரிடத்துல, நீங்க இங்க ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரா இருக்கீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன், எங்ககிட்ட ஒரு ரூம் இருக்கு, அது காலியா இருக்கு, நீங்க அங்க தங்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு பக்சிங் என்ன சொல்றாரு? நான் ஜெபித்து உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதன் பிறகு ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த வீடு தான் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்கேன், கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சில வாரங்கள் கழித்து அந்த வீட்டுக்குள்ள பக்சிங் அங்க போறாரு. அவர் எழுதுறாரு, இட் வாஸ் அ ஹாப்பி கிறிஸ்டியன் ஹோம். அங்கதான் அவரோட வேத புத்தகத்தை முழுமையாக அவர் என்ன பண்ணாரு? படிக்கிறாரு. அதன் பிறகு அவரோட முழு நேர ஊழியத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை அந்த வீட்டுல தான் எடுக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்ல, அந்த வீட்டுல தங்கினது மூலமா அநேக தேவனுடைய மனிதர்களை அவர் சந்திக்கும்படியான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஓகே, இதில் இந்த ஃபெல்லோஷிப் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஆண்டவரிடத்துல வளர முடியாது. ஸோ சில்ட்ரன், in your school, in your college, in your workplace, you pray, Lord, give me the right friends. ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும்னு கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாரு? உண்மையாகவே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுப்பார். ஸோ தட் இஸ் ஹெப்ரன். ஹெப்ரன் மீன்ஸ் ஃபெல்லோஷிப். பட் மறந்துடக்கூடாது, காலையில எழுந்திரிச்சு நீங்க யாருக்கிட்ட பேசுவதற்கு முன்பதாக நீங்கள் வேத புத்தகத்தை வாசிக்க வேண்டும். ஆண்டவரிடத்துல உங்களுடைய பாரங்களை, உங்களுடைய ஜெபங்களை, உங்களுடைய இயக்கங்களை, உங்களுடைய தேவைகளை சொல்ல வேண்டும். Before we complete the class, Anna would like to read a word from the Bible.
It's taken from the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. It says, "Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls." எரேமியா 6:16 வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். తెలుగులో యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గంలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గంలో గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గమేదో అని అడిగి అందులోను నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. ఆమేన్. And children, we thank you for joining this online Sunday school session. May God bless you and your families, and may the Lord's name alone shall be exalted. குழந்தைகளே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் நாம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தார் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆமென். We praise God for the lessons that we learned today. And now let's see the memory verses. Memory verse for next week. For beginners, Proverbs chapter 3 verse 28. நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம். For tiny tots, Psalm 145 verse 14. சங்கீதம் 145ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். For KG, Psalm 24 verse 5. சங்கீதம் 24ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். For primary, Psalm 46 verse 2. சங்கீதம் 46ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். For juniors, Psalm 46 verses 5 and 6. சங்கீதம் 46ஆம் அதிகாரம் 5-6 வசனங்கள். For inters and seniors, Psalm 119 verses 108 to 110. சங்கீதம் 119ஆம் அதிகாரம் 108 110 வசனம் வரை. Children, you can send in your memory verse entries on or before Friday to the numbers displayed on the screen. 944444 1048 or 9840811897. And now we have come to the end of our program. Uncle will pray for the birthday children and other prayer requests displayed on the screen, followed by the birthday song and benediction. நேற்றும் என்றும் மாறாத தகப்பனே, உம்மை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இஸ்ரவேலின் தேவன், நீர் எங்கள் நியாயாதிபதி கர்த்தாவே. நீர் எங்களுக்கு நீதி செய்கிற தேவன். உம்முடைய ஆலயத்தை சம்பூரணத்தினால் நிரப்பி வைத்து ஆசீர்வதித்து எங்களை பாதுகாக்கிற தேவன், யாக்கோபின் தேவன், எங்களுக்கு துணையாய் இருக்கிறீர். எங்கள் சுகத்தையும் ஆரோக்கிய தருகிற தேவன். இரக்கமுள்ள ராஜாவே, எங்களை முத்திர மோதிரமாக வைத்திருக்கிறீர். உலகம் தோற்றதுக்கு முன்னதாக எங்களை தெரிந்து கொண்டு எங்களுக்கு துணை செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரப்பா. இந்த நாளிலே 20ஆம் தேதி சாம்சன் கொர்னெலியஸ் ஆண்டவரே செலிப்ரேட் பண்ண போற பர்த்டேக்காக மகனை ஆசீர்வதியும். 22ஆம் தேதி கேட்லின் ஜெசிகாவுக்கு ஒரு ஆயுசு நாளை கூட்டி கொடுத்து மகளை ஆசீர்வதியும். 23ஆம் தேதி ஜோனா எலிசபெத் மகளுக்கு ஒரு ஆயுசு நாளை கூட்டி கொடுத்து ஆசீர்வதித்து உமக்கு மகிமையாய் வளர கிருபை தாங்க. 24th ஷாரன் ஜெசிகாவுக்கு ஒரு ஆயுசு நாளை கூட்டி கொடுத்தீரே, கொடா கொடி நன்றியோடு துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. இந்த நாளிலே ஆண்டவரே, எங்களுடைய ஜோஷமா 83 வருடம் எங்களை கண்மணி போல எங்களை காத்து எல்லா விதமான சூழ்நிலைகளுக்கும் எங்களை பாதுகாத்தீரே, நன்றியோடு துதிக்கிறேன். எங்கள் சபையிலே ஆண்டவரே வருங்காலத்திலே நல்ல ஆண்டவரே ஒருமனப்பட்ட ஆவியை தந்து அதிகமாக நாங்கள் ஊழியம் செய்ய கிருபை தாங்க. ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் மினிஸ்ட்ரிக்காக ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுக்காக ஆசிரியர்களை கூட நீர் ஆசீர்வதித்தலும். எங்களுடைய இந்தியாவினுடைய ஆண்டவரே அபிஷியல்ஸுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை ஆட்சி செய்கிற அதிகாரிகளுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை தாங்க, ஆசீர்வதிங்க, காத்து கொள்ளுங்க. சபையில நாங்கள் வார்த்தைகளை ஆண்டவரே எங்கள் தேசங்களிலே மக்களுக்கு போய் சொல்ல எங்களுக்கு சுவாதீனத்தை தாங்க. எங்களுடைய சபையின் மூப்பர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பலவீனத்துல இருக்காங்க, அவர்களுக்கு வேண்டிய சுகபலத்தை தாங்க, பாதுகாத்து கொள்ளுங்க, இறங்குங்க. டீக்கன்ஸுகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கும் வேண்டிய கிருபையும் பலத்தையும் சுகத்தையும் தந்து வழி நடத்தும். பிரவீனா கொடுத்த சுகத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். அவங்களுடைய மகன் மோனிஷ்காக ஜஸ்வந்த்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பிள்ளைகளும் அறிகிற அறிவிலே வளர உதவி செய்யுங்க. சோனா தாமஸ்காக ஜெபிக்கிறோம். அவருக்கும் நல்ல சுகத்தை தாங்க கர்த்தாவே.
விஷாக்காக, லிடியாவுக்காக, அக்ஷித்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகளை காண்டவரே இருக்கிற எல்லா பலங்களையும் நீக்கி போடும், ஆசீர்வதியும். அருமை சௌரி ரெபேக்கா ஆண்டர்சனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவங்களுக்கும் நல்ல சுகத்தை தாங்க கர்த்தாவே, ஆசீர்வதிங்க. சாரி லிசி ராஜன், ரத்னா, ஹெலினா, ஜோனா, சுசனாவுக்காக கூட ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து ஆண்டவருடைய வீட்டில என்றைக்கு அவங்க காணப்பட கிருபை செய்யுமாறு துதியும் ஸ்தோத்திரத்தோட என் அருமையான இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் துதியும் ஸ்தோத்திரத்தையும் எடுக்கிறேன் பரம தகப்பனே. ஆமேன். Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. May God bless you, dear. May God bless you, dear. May God bless your children. May God bless you, dear. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாக சிறுபிள்ளைகள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். We praise God for helping us thus far in our Sunday school, online Sunday school program today. We thank one and all for joining us this day in our online Sunday school program. We continue to covet your valuable prayers and your continued support for this ministry and your participation. God willing, we'll meet next Sunday at 4 p.m.